ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਬੋਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਰੀ ਅਫਵਾਹ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਕਾਰੀ ਹੈ ਧਮਕੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਐਮਪੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ। ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ ਗਲਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਕੈਪਟਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ। ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਗਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀ ਟੂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਭੇਜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਕੱਲ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਨਾਮ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਰਦਾਤ। गृह मंत्री अमित शाह मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। सूबे की मौजूदा हालात की दी जानकारी। पार्टी प्रधान जेपी नड्डा भी रहे बैठक च मौजूद। संगरूर च ईटीटी पास बेरोजगारों का प्रदर्शन। सिक्ख्या मंत्री की रिहाइश घेरन की कोशिश, प्रदर्शनकारियों ने तोड़े बैरीकेड। पुलिस नाल भी हुई धक्का मुक्की। मरीजों की लुट करने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ पंजाब सरकार की प्लानिंग। शिकायतों तो बाद सेहत मंत्री ने IMA के नाल की मीटिंग। मनमर्जी की वसूली करने वाले हस्पतालों का साथ ना देने की अपील। मुक्तसर के 500 की आबादी वाले पिंड भूंदड़ के 178 लोग पॉजिटिव। प्रशासन ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन ऐलानिया, पूरा पिंड सील। कोरोना काल के विचाले पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने जारी किए 8वीं और 10वीं के रिजल्ट। 10वीं के 99.93% ते 8वीं चों 99.88% विद्यार्थी पास। इंटरनल असैसमेंट ते ऐलाने गए ने नतीजे। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज सब तो पहला गल सियासत दी। पंजाब दे विच कोरोना दे इस काल दे विच सियासत भखी हुई है। सियासत कांग्रेस दे अंदर जिहड़ा कलेश छड़िया नजर आउंदा है उस नूं लैके जी अपणियां दे हमलिਆਂ दे उत्ते सरकार दे बचाव दे विच हुण उतरे ने सुनील जाखड़। पंजाब कांग्रेस दे प्रधान सुनील जाखड़ दे वल्लों एक बयान जारी किया गया है ते ओह इह कह रहे हैं कि विधायकों की विजिलेंस जांच की गल कोरी अफवाह है। कांग्रेस संविधानिक संस्थावां दा अपने हितां दे लई इस्तेमाल नहीं करती। प्रगट सिंह दे इल्जामां ते सुनील जाखड़ ने संदीप संधू का भी बचाव किया। संदीप संधू खुद साफ कर चुके ने कोई फोन नहीं किया। कैप्टन पार्टी का अक्स खराब करने वालियां ते कार्रवाई करन। पार्टी आगुआं दे खिलाफ विजिलेंस जांच कोरी अफवाह ने। सुनील जाखड़ पार्टी विधायक प्रगट सिंह नूं नौजवानों का आदर्श दसदे हुए नजर आए ते कहा कि पार्टी उन्हां दा पूरा सन्मान करदी है। उन्होंने कहा कि इस समय पार्टी का मुख एजेंडा लोगों को कोविड तो बचाना है और बेअदबियों दी घटनावां दे दोषियों को सजा दिवाना है। कह रहे पूरे मामले सियासत हो रही है, पर इस सब दे विचाले क्योंकि इंतजार हो रहा है कि कदों सरकार के नुमाइंदे बयान देंगे, कदों सीएमओ के वल्लों कोई या मुख्यमंत्री के वल्लों कोई बयान जारी किया जाता है। जिस तरीके के तिखे शब्दी हमले किए ने प्रगट सिंह ने। खैर सीएमओ के वल्लों तो खुल के इस दे उत्ते कुछ नहीं कहा गया, पर इस विचाले सुनील जाखड़ आके जरूर गल कर रहे हैं। जाखड़ कह रहे हैं कि जी विजिलेंस जांच की जो जानकारी दी जा रही है, जो मिल रही है, जो गल्लां हो रही ने कोई अफवाह ने। दरअसल ये पहले तो ही शनिवार तो ये बहुत चर्चा दे विच है कि नवजोत सिंह सिद्धू और उन्हां दे करीबियां दे उत्ते विजिलेंस दे वल्लों जांच की जा रही है वख-वख मामलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ही उस तो बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा बार करते नजर आए। प्रगट सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिता। इत्थों तक कह दिता कि जो मर्जी कर लो, मैं डरन वाला नहीं हां। इत्थों तक कह दिता कि मैनू फोन करके धमकी दी गई है कि तुहाडियां भी फाइलां तैयार ने, ठोक देंगे। अजिहे शब्दों का इस्तेमाल सुनावांगे तुहानूं की कुछ कहा है प्रगट सिंह ने। पर जाखड़ कह रहे ने, सुनील जाखड़ का बयान आया कि जिहड़ी जांच विजिलेंस जांच वाली खबर है या चर्चावां ने वो कोड़ियां अफवाहां ने। दूजे पासे उन्होंने कैप्टन संदीप संधू नूं भी एक तरीके नाल क्लीन चिट दे दित्ती ते कहा कि
ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਰਹੇ ਨੇ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਬੈਰਰ ਸੀਗੇ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੋ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕੈਪਟਨ ਧੜੇ ਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੂੰ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਦਾ, ਖੋਲ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ 2007 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਉਦੋਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਖੜਕਾਓ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਐਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਰਹਿ ਕੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪੋ ਧਾਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਪਣੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਕਰੂਗਾ ਕੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਕੈਂਪ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਐਂਟੀ ਸੀਐਮ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਚਿਓਰਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਮੈਟ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਕੰਪਲੇਨ ਟੂ ਹਿਮ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੱਸੋ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਕੇਵਲ ਝੂਠ ਔਰ ਡਰਾਨ ਔਰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ। ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਧਮਕੀਆਂ, ਡਰ, ਖੌਫ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਰਦਨ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡੀਜੀ ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਐਸਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਛਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ,
ਬਿਨਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫਲਾਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ, ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਪਤਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁਣ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗਊ ਸੀ ਜੀ 5 ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਧੜੇ ਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਫਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਹ ਆਵੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਸੀ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਲਟੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਮੈਸੇਜ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੋਕਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਐਮਓ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗਈ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 6 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਲਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਡੇਰਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। #ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ। ਜੀ ਹਾਂ, 6 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਈਜੀ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 128 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਖੂਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।